హ్మ్. దా మరి జల్ది దా. रहमतुल्लाहि व ताला बरकातहू। भाई आज अलमीज़ान का काफिला हमारा 12 जनवरी को SV 755 से माशाल्लाह जिद्दा के लिए रवाना हो रहा है। अल्लाह हमारे अमरे को कबूल फरमाए, आसान फरमाए। फिर वापसी हमारी 26 जनवरी की है, तो अल्लाह ताला आसान करे। इंशाल्लाह हमारे 4 उम्रे होंगे यहाँ से, तो माशाल्लाह मौसम भी बहुत अच्छा है जनवरी का, माशाल्लाह क्लाइमेट भी। तो माशाल्लाह जाते फौरन हमारा आज रात में उम्रा हो जाएगा इंशाल्लाह। इसका दूसरा उम्रा सुलह हुदैबिया का होगा, फिर तीसरा उम्रा जोराना का होगा, फिर चौथा उम्रा हमारा ताइफ का मीकात करने मनाजिल। तो माशाल्लाह इसके अंदर पूरे ज़ियारतें के साथ किस्वा काबा का भी परमिशन मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर म्यूजियम का भी मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये ज़ियारतों के साथ फिर मदीना हम लोग माशाल्लाह 18 जनवरी को जाएंगे। तो 18 एक निकाह भी हमारे काफिले में माशाल्लाह दुल्हन दूल्हा भी दोनों चल रहे हैं। तो 15 जनवरी को माशाल्लाह मक्के मुकर्रमा में निकाह भी होगा इंशाल्लाह। अल्लाह आसान फरमाए, कबूल फरमाए। असल मकसद तो अल्लाह हम सबसे राजी हो जाए। तो माशाल्लाह बहुत से हुज्जाज इकराम जो साबिक़ मीज़ान के साथ सफ़र कर चुके हैं, बहुत से माशाल्लाह पूरे तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटक के भी हुज्जाज इकराम है माशाल्लाह। कर्नूल के है, मोमिनपेट के, तांडूर के, विकाराबाद के माशाल्लाह, वरंगल के है, करीमनगर के माशाल्लाह, अतराफ के। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। 50 हुज्जाज इकराम है, ज़ईफ लोग भी है माशाल्लाह इसमें, और बच्चे, मासूम बच्चे भी। अल्लाह ताला हमारे इस सफ़र को कबूल फरमाए, आसान फरमाए। आसानी से अल्लाह ताला हर चीज़, अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए। जिसकी रोज़ी पहुँच जाती है तो अल्लाह ताला आसान कर देता है, तो बगैर कोई तकलीफ के अल्लाह ताला आसानी के साथ आफियत से अल्लाह ताला हम सबको पहुँचा दे। और दूसरा गुजारिश ये है कि हज का जो माशाल्लाह हमारा अलमीज़ान में इस साल कोठा मिला, तो बिल्कुल 2-3 सीटें बची हुई है साथियों। जो भी 15 जनवरी से पहले हज करना चाहते हैं, 2026 का आखिरी रेड लाइट डेट 15 जनवरी है। तो साथी जो भी माशाल्लाह माली वसात है रखते हैं, तो बस लोग इंतजार करते हैं कि क्या होगा। तो इसलिए बिल्कुल आखिरी रेड लाइट है कि 15 जनवरी से पहले जो भी इस साल 2026 का हज करना चाहते हैं, जल्द से जल्द अपनी सीटें बुक करा लें इंशाल्लाह। अलमीज़ान खिदमत के लिए तैयार है, बिल्कुल चंद सीटें बची हुई है साथियों। जो भी इस साल 2026 का हज करना चाहते हैं, तो माशाल्लाह अलमीज़ान के सफ़र का
कोई भी साबिक में हज करें हैं, उम्रा करें, उनसे पूछ सकते हैं। तो खुशी के साथ मैं हुज्जात की खिदमत करता हूँ। अल्लाह ताला इस खिदमत को कबूल फरमाए। ये वालिदैन के, अल्लाह वालों के, बुजुर्गान दिन की दुआएं, अलमिज़ान की जो भी ताउन की, मदद की, दुआ की, उन सब का अलमिज़ान के लिए शुक्रगुजार और मशकूर, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह आसान फरमाए। तो माशाल्लाह अब पिछली मरतबा जो मरहूमीन इंतकाल है उनके नाम पे भी उम्रे के लिए बहुत सारी नियत करें, तो अल्लाह ताला आसानी के साथ उनके उम्रे को कबूल फरमाए, आसान फरमाए। तो माशाल्लाह हमारे सफर को कबूल फरमाए। जो भी अलमिज़ान के लिए ताउन की, मदद की, उन सबका शुक्रगुजार और मशकूर हूँ। दोबारा आदमन गुजारिश है, जो भी साल 2026 का हज करना चाहते हैं साथियों, फौजी ఉండు సార్. నేను బొనగాని వీరమ్మలు అనే టౌన్లో అక్కడి నుంచి సంగెం మండలం లోహిత విలేజ్, వరంగల్ జిల్లా. ఇక నా కొడుకులకు బిడ్డలకు పెళ్లిళ్ళు చేసిన భూములు, నా కొడుకులకు కూడా 6 ఎకరాలు పంచిచ్చిన, రిజిస్ట్రేషన్ చేయించిన. ఆ 6 ఎకరాలు ఎప్పుడైతే ముట్టిందో అప్పుడు నా మీద ఎగబడి కొట్టుడు, తిట్టుడు, కాలిరు కొట్టిండు, నా భార్య దగ్గర ఎక్కిరు కొట్టిండు. మా బిడ్డ చనిపోయింది, దానికి 1 ఎకరం పొలం తీస్తే ఆ గోసకు తీసుకుంటే ఇక ఆడ నుంచి స్టార్ట్ చేసింది. దానికి పొలం ఎక్కడిది, నీకు పొలం ఎక్కడిది అని చెప్పి కొట్టుడు స్టార్ట్ చేసిర్రు. స్టార్ట్ చేసినాక ఇక నేను ఊళ్ళోకి వెళ్ళి విలేజ్లో ఇల్లు కట్టుకుంటే నాకంటే ఇల్లు కిందికి ఉన్నది, నేను బాగుపడను, నువ్వు వెళ్ళిపోమ్మని ఎలగొట్టింది. అట్లా కూడా వెళ్ళిపోయినా బయట ఊరికి పోయినా. బయట ఊరికి పోయినాక నా భార్య చనిపోయినాక మళ్ళీ ఆ ఊరికే తీసుకుపోయినా కూడా కార్యగతాలు అనేటివి చెయ్యలేదు సరిగ్గా. నా బిడ్డలు రానియలే, ఆడపిల్లలు కూడా ఒక 20-30 మంది ఉంటారు నా వాళ్ళ కుటుంబం, వాళ్ళని రానియకుండా చేసి ఆ దినాలు వారాలు వెళ్ళిపోయినాక మళ్ళా నా చిన్న బిడ్డ చచ్చిపోయింది. వెళ్ళిపోయినా నేను. వెళ్ళిపోయి అక్కడ 3 నెలలు ఉన్నా. 3 నెలల తర్వాత పిలిచినోడు లేడు, అడిగినోడు లేడు, రమ్మన్నోడు లేడు, ఎవరు లేడు. ఏమైనా అక్కలిళ్ళల్లో ఉండేవి తినాలి, ఈ భూమి వీళ్ళకి ఇవ్వాలి. నన్ను అమ్ముకొని నా బిడ్డని ఇంటికి పెట్టడానికి నేను ఆర్డీఓతోని, కలెక్టర్ తోటి, వీళ్ళందరితోటి ఇప్పుడు ఒక 20 నెలల నుంచి సార్ నేను ఆర్డర్ కోసం తిరిగి ఆర్డర్ తెచ్చుకున్నా. ఎవరు కొన్నా కూడా కొననిత్తలేరు, వాళ్ళని తిడతాను, ఎగబడతాను, వదిలిపెడతాను. కొనేటోళ్ళు ఎవరు వస్తలేరు. దానికోసం నేను మళ్ళీ కలెక్టర్ గారికి పోయినా. మొన్న ఆర్డీఓ పట్టించుకుంటాడు, కలెక్టర్ పట్టించుకుంటాడు సరిగ్గా. మళ్ళీ నేను ఆ కలెక్టర్ కాడికి పోతే ఆయన ఒక లెటర్ ఇచ్చిండు. ఆ లెటర్ పట్టుకొని పోతే ఆర్డీఓ జూన్నేలే ఆయన. ఇక ఎంఆర్ఓ దగ్గరికి ఇక పోలేదు. ఇక పోవాలి. ఈ కాలు కొట్టినాక సంఘం పోలీసు ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు కేసు పెట్టింది. కేసు పెట్టినాక నేను ఆ కేసుకు పోకుంటూ తిరుక్కుంటూ ఉన్నది, ఇంకెటు తీర్మానం కాలేదు. అది కూడా పోలీస్ స్టేషన్ పోతే పోలీసు వాళ్ళు ఇది పట్టించుకుంటారు భూమి గురించి. అప్పుడు నన్ను ఇక నా గొడ్డలు పట్టుకొని నా భార్య మీదకి, నా మీదకి వస్తే ఇట్లా ఆమె నెట్టబోతే నేను గొడ్డలు అందుకుంటే నన్ను గొడ్డలతో నూకేసి నెల్లెలకర పడితే ఇళ్ళకి తొంటెకి ఇరిగింది, ఆమె దగ్గర ఇరిగింది, నాకు కాలు ఇరిగింది. ఇక దాని నుంచి లేవకుండా అయిపోయినా. పిల్లలు తీసుకుపోయి, ఆడపిల్లలు ఇప్పుడు 10 ఏళ్ళ బట్టి వాళ్ళే సార్, వాళ్ళే
చూసేది ఎప్పుడు వీడియోలో నుంచే చూడాలి. దాంట్లో నుంచే చూస్తున్నా. మిత్రుల మధ్య స్నేహపూర్వక పోటీనే ఇది. ఈ క్షణమే మర్చిపోతున్నాం అందరం, మళ్ళీ అందరం స్నేహితులమే సాగాలని, అవతల వారి లోపాలని ఖచ్చితంగా ఎత్తి చూపాలని, పరిష్కారానికి కృషి చేయాలని అందరినీ కోరుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే ప్రతిపక్షం లేకపోతే అధికార పక్షం ఎప్పుడు లేజీగా ఉండే అవకాశం ఉంది. మనం రెగ్యులర్ గా చూసేది ఇంతకు మించి ఏం చెప్పాలి. ధన్యవాదాలు, అభినందనలు అందరికీ నమస్కారం అండి. ఏపీఆర్ఎస్ఏ కృష్ణా జిల్లాకి సంబంధించి ఈ రోజు ఎలక్షన్ జరగడం జరిగింది. ఈ ఎలక్షన్ లో 2 ప్యానల్స్ పాల్గొనడం జరిగింది. మా ప్యానల్ వచ్చేసరికి మా ప్యానల్ ప్రెసిడెంట్ గా అరుణాథ్ గారు ఆధ్వర్యంలో మేమందరం పోటీ చేయడం జరిగింది. దీంట్లో మేజర్ గా మేము 13 సీట్లని కైవసం చేసుకోవడం జరిగింది. మిగతా 2 సీట్లకు సంబంధించి ఏంటంటే ఒక ప్రెసిడెంట్, ట్రెజరర్, ఇంకొకటి ఈసీ మెంబర్ ఒకటి ఇది మేము గెలవలేకపోయాము. రిమైనింగ్ కూడా మేజర్ గా ప్యానల్ అంతా కూడా మేమే గెలిచాము. రాబోయే రోజుల్లో కూడా అసోసియేషన్ పరంగా ఏ సమస్యలు ఉన్నా సభ్యులకు సంబంధించి ఖచ్చితంగా మా ఆధ్వర్యంలో ఖచ్చితంగా ఉద్యోగస్తులకు న్యాయం చేకూరుతుందండి. అదేవిధంగా ఉద్యోగులు ఏదైతే కోరుకుంటున్నారో సిపిఎస్ కి సంబంధించి కానీ ఇతరితర సమస్యలకు సంబంధించిన కానీ ఖచ్చితంగా మా యొక్క గొంతుకుని, మా యొక్క వాడిని అన్ని కూడా మా రాష్ట్ర నాయకత్వం ద్వారా తీసుకెళ్లి ఉద్యోగుల సమస్యల పరిష్కారంలో మా వంతు ప్రయత్నంగా ఖచ్చితంగా మేము చేస్తాం. అదేవిధంగా ఈ రోజు ఓటింగ్ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్క ఉద్యోగ సోదరి మండలకు కూడా కృష్ణా జిల్లా ఏపీఆర్ఎస్ఏ కార్యవర్గం తరఫున అందరి తరఫున కూడా మేము ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. వారు కలుపుకుని వారిని ఖచ్చితంగా మా ప్యానలే గెలిచిందండి. రాబోయే రోజుల్లో వాళ్ళు కలుస్తానంటే ఖచ్చితంగా మేము కలుపుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. మాతో కలిసి పనిచేయాలనే ఉద్దేశం ఉంటే మాతో కలిసి పనిచేయచ్చు. అది